من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم مركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولا منهم لصافت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ایام شہادت امیر المؤمنین امام المتقین قائد الغر المحجلین اسد اللہ الغالب مشکل کشائے دو عالم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اس مناسبت سے تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات اور خاص طور پر زمانے کے امام وارث کائنات حجت پروردگار بقیت اللہ الاعظم یوسف زہرا امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ تعزیت و تسلیت کو پیش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ پروردگار عالم ہماری ان مجالس کو ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ پرزور حیدری صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ویسے تو آپ سب جانتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے فضائل اس قدر ہیں کہ جیسا کہ سورہ لقمان کہتی ہے کہ اگر اس دنیا کے تمام درخت پتے صفحے کی صورت میں آ جائیں، تمام درخت قلم کی صورت میں آ جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں، ان 7 سمندروں کے بعد اور 7 سمندر آ جائیں تو تب بھی فضائل علی و اولاد علی کا احصاء ممکن نہیں ہے۔ لیکن دو چار فضائل علی ابن ابی طالب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی کہ امام کے القابات کیا ہیں۔ امام سید العرب ہے، سید المسلمین ہے، سید الدنیا والآخرہ، سید المسلمین ہے، یعنی دنیا و آخرت میں اگر کوئی تمام مومنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات کا اگر کوئی سید و سردار ہے، ان کا مولا و آقا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اگر پیغمبر خدا مالک کوثر ہے تو علی ساقی کوثر ہے۔ اگر کوثر پر قبضہ پیغمبر خدا کا ہے، اس کے مالک پیغمبر خدا ہے، تو اس کوثر کے ساقی اور پلانے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ کس طرح علی ابن ابی طالب ساقی کوثر ہے اور کس طریقے سے اپنے محبوں کو، اپنے چاہنے والوں کو جام کوثر پلائیں گے کہ روایت کیا کہتی ہے علامہ امینی کے بارے میں۔ علامہ امینی کون ہیں؟ جنہوں نے الغدیر کتاب کو لکھا۔ امام علی علیہ السلام کے جو غدیر کے مقابلے میں جتنی روایات احادیث آئی ہیں ان سب کو علامہ امینی نے ایک کتاب کے اندر جمع کیا جس کا نام الغدیر رکھا۔ اتنی بہترین کتاب، اور یہ کوئی پرانے زمانے کے نہیں ہے، آج کل کے زمانے کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 30 سالوں میں یہ کتاب لکھی گئی، اور کس طرح لکھی گئی کہ علامہ امینی روایات کو اکٹھا کرنے کے لیے
अहादीस को इकट्ठा करने के लिए, यानी वो तमाम अहादीस वो रिवायात जो गदीर के बारे में है इकट्ठा करने के लिए अल्लामा अमीनी ने तमाम दुनिया का सफ़र किया। दमिश्क, फ़लस्तीन, ईरान, इराक, हिंद, जहाँ पर भी कोई लाइब्रेरी या कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसे आसार मिले कि जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के गदीर से मुतल्लिक हैं, अल्लामा अमीनी ने 30 साल तक सफ़र किया और उन तमाम चीज़ों को उस किताब में इकट्ठा किया और उस किताब का नाम अल-गदीर रखा। जब अल्लामा अमीनी की वफ़ात हुई तो उनके बेटे क्या कहते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था और मैं सोच रहा था कि पता नहीं मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब मेरे बाबा को इनाम में क्या चीज़ अता करेंगे, क्योंकि उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम के इश्क में जो इतना सफ़र किया, ऐसी बेहतरीन किताब लिखी। वैसे तो और भी बहुत सारी उनकी किताबें, लेकिन ख़ास तौर पर जो अल-गदीर को लिखा, तो मैं देखना चाहता था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन मेरे बाबा को क्या अजर अता करेंगे। इनकी वफ़ात हो गई, दफन की रात आ गई, दफन किया गया तो इनके बेटे बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब में क्या देखा कि महशर का मैदान लगा हुआ है और लोग जूक दर जूक एक चश्मे की तरफ जा रहे हैं, और वो चश्मा ऐसा है कि जिसका पानी बहुत ही शफाफ है, गवारा है और लग रहा है कि नहायत शफाफ मीठा पानी उस चश्मे से है। मैंने किसी शख्स से पूछा कि ये चश्मा कैसा है, तो बताया गया कि ये कौसर का चश्मा है। कहा कि मैंने वहाँ पर एक शख्सियत को देखा कि जिनके पास मुख्तलिफ तरह के ज़र्फ़ हैं और उस ज़र्फ़ से वो लोगों को पानी पिला रहे हैं। कोई छोटा ज़र्फ़, कोई बड़ा ज़र्फ़, किसी को थोड़ा पानी दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा पानी दे रहे हैं। तवज्जो कि अगर किसी के दिल में इश्क अली होता है और वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के इश्क में और मोहब्बत में इस विला में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, तो मौला उसे क्या अजर अता करते हैं। वो उनका बेटा क्या कहता है कि मैंने देखा कि बहुत सारे ज़र्फ़ हैं उस शख्सियत के हाथ में। उन्होंने पूछा कि ये शख्सियत कौन है? कहा कि ये मेरे और तुम्हारे मौला अली इब्न अबी तालिब हैं, और वो अपने हाथों से क्या कर रहे हैं? जाम में कौसर भरते हैं और किसी मवाली को पिलाते हैं। कहा कि इसी आलम में मैंने देखा कि उस रश में जहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ तरह के ज़र्फ़ अपने हाथ में रखते हैं, किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा पानी पिला रहे हैं। कहा कि मैंने देखा कि मेरे बाबा की बारी आ गई। जब अल्लामा अमीनी की बारी आई तो मैंने देखा कि मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब ने क्या किया, तमाम ज़र्फ़ों को एक तरफ रख दिया, अपने हाथों को कौसर में डाला और जाम के बजाय अपने हाथों से अल्लामा अमीनी को वो पानी पिलाना शुरू किया, और साथ दुआ क्या दी कि ए अमीनी बैयज़ल्लाहु वजहक कमा बैयज़ता वजही। ए अल्लामा अमीनी, जिस तरह तूने मेरे लिए काम किया, मेरी रूह को शाद किया, मेरे चेहरे को मुनव्वर किया, परवरदिगार तेरे चेहरे को सफ़ेद करे, तेरे चेहरे को नूरानी करे। सलवात पढ़े। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या हैदरी, या अली मुर्तज़ा बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्ल फरज। अगर मालिक कौसर पैगंबर खुदा हैं तो साकी कौसर अली इब्न अबी तालिब है, अखू रसूलिल्लाह। अगर कोई दुनिया और आखिरत में रसूल खुदा का भाई है तो वो अली इब्न अबी तालिब है। कि जब मदीना हिजरत करके गए थे तो रसूल खुदा ने एक एक मुहाजिर और एक एक अंसार का हाथ पकड़कर दोनों को भाई बनाया था। सब लोगों को जब भाई बना दिया तो आखिर में अली इब्न अबी तालिब रह गए, और मौला ने क्या कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने सबको किसी न किसी का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो रसूल खुदा ने क्या कहा कि या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली आप दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हैं। अखू रसूल अल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा, अली अलैहिस्सलाम का लक़ब है कि अगर कोई दुनिया और आखिरत में रसूल खुदा का भाई है तो वो अली इब्न अबी तालिब है। वालिद सिबतैन, यानी रसूल खुदा के जो दोनों नवासे हैं, सिबतैन, सिब्त अकबर इमाम हसन और सिब्त सानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम।
अगर कोई अबू सिब्तैन है तो वो अली इब्न अबी तालिब है। कुरान की नस के मुताबिक अगर कोई अबनाए रसूल है, अगर कोई रसूल खुदा के फर्जंद है तो वह इमाम हसन और इमाम हुसैन है। कुरान उन्हें रसूल खुदा का बेटा कह रहा है, लेकिन अबू सिब्तैन ज़ाहिरी तौर पर अगर इमाम हसन और इमाम हुसैन के अगर कोई वालिद और उनके पिदर गिरामी है तो वो अली इब्न अबी तालिब है। अबू रेहानतैन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और बीबी उम्मे कुलसूम का लक़ब है कि वो दोनों क्या हैं? रेहाना हैं, जन्नत की खुशबू को अपने दामन में रखती हैं। अबू रेहानतैन, अगर इन दोनों रेहाना के अगर कोई वालिद हैं, बीबी ज़ैनब और बीबी उम्मे कुलसूम के अगर कोई वालिद हैं तो वो अली इब्न अबी तालिब हैं। अहब्बुल खल्क़ इलल्लाह व अहब्बुल खल्क़ इलर रसूल, लोगों में सबसे ज्यादा रसूल अल्लाह जिससे प्यार करते हैं वो अली इब्न अबी तालिब है, और लोगों में और तमाम मखलूकात में अगर अल्लाह जिससे प्यार करता है वो अली इब्न अबी तालिब है। वो वाक़या आप सबके ज़हनों में होगा कि एक मरतबा तमाम असहाब बैठे हुए थे, रसूल खुदा कुछ अहादीस बयान फरमा रहे थे। इतने में क्या हुआ कि अली अलैहिस्सलाम उस महफिल में आ गए। जो ही अली अलैहिस्सलाम आए तो रसूल गिरामी इस्लाम का चेहरा मुबारक हशाश बशाश हो गया। किसी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह ये बताइए कि क्या आप अली से बहुत मोहब्बत करते हैं? रसूल खुदा ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्या कहते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं खुद खुदा अली से बहुत मोहब्बत करता है। अहब्बुल खल्क़ इलल्लाह, अहब्बुल खल्क़ इलर रसूल, तमाम मखलूकात में जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा है, जो रसूल खुदा को सबसे प्यारा है, वो अली इब्न अबी तालिब है। मेराज का वाक़या आप सबको याद है, और हम बहुत जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को बयान करना होता है तो मेराज का वाक़या बयान करते हैं कि वो क्या है कि जब रसूल खुदा मेराज की बुलंदियों तक चले गए तो वहाँ पर अल्लाह ने किसके लहजे में गुफ्तगू की है? अली अलैहिस्सलाम के लहजे में गुफ्तगू जब की परवरदिगार ने तो अली के लहजे को इस्तेमाल किया। वहाँ पर रसूल खुदा ने सवाल किया था कि ऐ परवरदिगार तूने सिर्फ अली के लहजे को क्यों इस्तेमाल किया? तो रिवायत क्या कहती है कि परवरदिगार की आवाज़ आई कि या रसूल अल्लाह मैंने तमाम मखलूकात को देखा कि सबसे ज़्यादा आपके दिल में किसकी मोहब्बत है, तो मुझे यही मिला कि आपके दिल में तमाम मखलूकात में सबसे ज़्यादा अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत है। इसलिए मैंने चाहा कि जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब है मैं उसी के लहजे में आपसे गुफ्तगू करूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद हसनैन का बाबा वफात खैबर, काबे का काबा, काबे का गौहर, नबियों ने पुकारा, वलियों ने पुकारा, नहीं तीसरा नंबर, नहीं पहला नंबर, हम सब का सहारा, नारे हैदरी, हैदरी, इमाम ज़माना बुलंदतर सलवार। वैसे तो कुरान की सैकड़ों आयात हैं कि जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, और बल्कि बाज़ जगह पे तो रिवायात में ये कहा गया कि जहाँ पर भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है उसका मिस्दाक अली इब्न अबी तालिब है। लेकिन ख़ास तौर पर आज आपके सामने एक आयत को पेश करना चाहूँगी कि जिसमें मोमिनों की सिफ़ात को बताया गया है। सूरह माइदा की आयत नंबर 54 है कि जहाँ पर परवरदिगार आलम कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद मिनकुम, कि ए ईमान वालों अगर कोई पीछे रह जाता है तो परवरदिगार क्या करेगा? एक ऐसी कौम को लेकर आएगा, एक ऐसे गुरोह को लेकर आएगा जिसके अंदर ये 5 खुसूसियात मौजूद होंगी। आप तफसीर उठाकर देख लीजिए कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन 5 खुसूसियात और सिफ़ात का मालिक और उनका मिस्दाक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। वो मोमिनों की सिफ़ात हैं, लेकिन ख़ास तौर पर उनका मिस्दाक अली इब्न अबी तालिब है। सबसे पहले
وہاں پر جو مومنوں کی صفت بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ یحبہم و یحبونہ. پہلی سب سے بڑی خصوصیت مومنوں کی کیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ خیبر کا واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا. آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں خیبر کا واقعہ کہ امام علی علیہ السلام خیبر میں موجود نہیں تھے. امام علی علیہ السلام کہاں پر تھے؟ مدینہ میں تھے. اور رسول خدا نے کیا کہا تھا کہ 40ویں دن یہ قلعہ خیبر فتح ہو جائے گا. 39 دن گزر گئے لیکن ابھی تک قلعہ خیبر فتح نہیں ہوا. 40واں دن طلوع ہونے والا ہے. رسول خدا نے کیا کہا ہے کہ 40واں دن طلوع ہوگا, یہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا. اور اس وقت رسول خدا نے کیا کہا تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو حیدر ہوگا, جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. یعنی کون ہوگا؟ وہ مرد ہوگا, وہ کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. یحبہم و یحبونہ. اس کی ایک اور خصوصیت کیا ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا. اور جس طرح وہ جس دن مباہلہ کی رات آئی تھی تو تاریخ نے یہ لکھا کہ مدینہ کے لوگوں نے یہ رات بڑی بے چینی سے گزاری تھی کہ نہ جانے رسول خدا کل کس کو اپنا بیٹا بنا کر لے کر جائیں گے, کس کو اپنا نفس بنا کر لے کر جائیں گے, کس کو اپنی عورتوں میں لے کر جائیں گے. تو بڑی بے چینی سے رات گزری. بہرحال جب صبح ہوئی تو پنجتن پاک کا یہ چھوٹا سا قافلہ مباہلہ کے میدان کی طرف گیا. رسول خدا نے کسی کا انتخاب نہیں کیا, فاطمہ کو بلایا, علی کو بلایا, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا. اسی طرح روایات کا کہتی ہیں کہ خیبر کا وہ جب 39 دن گزر گئے, وہ جو 40ویں دن کی رات تھی, وہاں پر خیبر کے میدان میں لوگوں نے وہ رات بڑی بے چینی سے گزاری کہ نہ جانے وہ کون ہوگا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, جو اللہ سے محبت رکھتا ہوگا اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا. لیکن جب خیبر کے دن وہ جو 40واں دن آیا تو رسول خدا نے کیا کہا, مدینہ کی طرف منہ کر کے آواز لگائی, ناد علی کا ورد کیا, ناد علی مظہر العجائب والغرائب, علی کو پکارنا شروع کیا. اور روایت کے کہتی ہے کہ اس دن علی علیہ السلام کو آشوب چشم تھا, آنکھوں کی کچھ تکلیف تھی, لیکن کمبر کے پاس تھے اور کیا کہتے ہیں کہ کمبر دلدل کو تیار کرو, ابھی ہمیں خیبر جانا ہے. کمبر کیا کہتے ہیں کہ مولا مدینہ سے خیبر کا جو فاصلہ ہے یہ بڑا زیادہ ہے, لیکن امام علی علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے کمبر صرف دلدل پر اپنے ہاتھ کو رکھ دو, تمہیں خیبر پہنچانا علی کا کام ہے. ادھر علی علیہ السلام نے لبیک کہا. روایت کیا کہتی ہے لام با یا مدینہ میں ادا ہوا, کاف رسول خدا کے قدموں میں ادا ہوا. تو بہرحال خیبر کے میدان میں پتہ چل گیا کہ اگر کوئی اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اللہ جس سے محبت رکھتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. صلوات پڑھ لے محمد اور دوسرا, ویسے تو امام علی علیہ السلام کی زندگی کا ہر گوشہ یہ بیان کرتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی زندگی کا ہر قدم رضائے پروردگار اور خوشنودی پروردگار کے لیے. لیکن ایک اور فضیلت کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکی ہوں کہ وہ جنگ جمل کا واقعہ, کہ جب امام علی علیہ السلام کے بیٹے محمد حنفیہ, امام حسن, امام حسین, یہ سب بیٹے امام علی علیہ السلام کے امام کے ساتھ تھے. جنگ جمل میں جب امام علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجنا چاہا, سب ادھر ہی ہے نا, جب اپنے بیٹوں کو بھیجنا چاہا تو سب سے پہلے کس کو بھیجا؟ محمد حنفیہ کو بھیجا. بہرحال وہ بہت لمبی ایک طویل روایت ہے کہ کیسے بھیجا, ان کو کیسی نصیحتیں کی, اور امام علی علیہ السلام نے خود اپنے بیٹے کو وہ جو لشکر میں اور جنگ کرنے کے وہ تمام آداب بتائے. بہرحال لیکن کئی مرتبہ محمد حنفیہ کو بھیجا, بعض روایت کہتی ہے 2 مرتبہ, بعض کہتی ہے 3 مرتبہ محمد حنفیہ کو بھیجا, لیکن محمد حنفیہ لڑتے تھے, تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹ آتے تھے. اب امام علی علیہ السلام نے کیا کیا, تلوار کو لیا اور خود میدان میں گئے اور خاص طور پر کہا کہ محمد حنفیہ اب دیکھو کہ ابو طالب کے بیٹے کی جنگ کیسی ہوتی ہے. تم جس طرح لڑے ہو علی کے بیٹے ایسے لڑتے ہیں.
لیکن میں جس طرح لڑوں گا ابو طالب کے بیٹے اس طرح لڑتے ہیں. اور روایت کیا کہتی ہے کہ جب امام علی علیہ السلام لشکر میں وارد ہوئے تو ایسا لگتا تھا کہ بس تیروں تلواروں کی نیزوں کی آواز آ رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد تمام لشکر بھاگ کھڑا ہوا. امام علی علیہ السلام جب واپس آئے تو کیسا لگ رہا تھا کہ تمام جسم مبارک پر زخم بھی تھے اور خون بھی ٹپک رہا تھا. وہاں پر کسی نے کہا کہ یا علی علیہ السلام، آپ نے کیسی قتال کیا، کیسی جنگ کی، آپ کی جنگ کا، آپ کے حملے کا کیا کہنا. اگر کوئی اور ہوتا تو وہاں پر کیا کہتا، اس میں تکبر آ جاتا اور کہتا کہ ہاں واقعی میں تو ایسی جنگ کرتا ہوں، مجھے تو جنگ لڑنا بہت اچھا آتی ہے، مجھ جیسا تو شجاع کوئی نہیں ہے. لیکن کیا کہنا امام علی علیہ السلام کا کہ امام نے کیا کہا، واللہ ما ارید الا اللہ، خدا کی قسم علی کے پیش نظر اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ رضائے پروردگار ہوتی ہے. یحبہم وَيُحِبُّونَهُ، علی کون ہے؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور خود خدا علی سے محبت کرتا ہے. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ سلوات پڑھ لیں محمد والی. دوسری خصوصیت کیا ہے امام علی علیہ السلام کی؟ اذلۃ علی المؤمنین. خصوصیت مومن کی کیا ہے؟ اور خاص طور پر امام علی علیہ السلام چونکہ اس کا مصداق ہے، کیا خصوصیت ہے کہ وہ مومنوں کے سامنے نہایت متواضع ہے. ان کے اندر انکساری پائی جاتی ہے. جو امیر المؤمنین ہو، امام المتقین ہو، جس کی ولادت کعبہ میں ہو، شہادت مسجد میں ہو، جسے شہادت کے لیے اور ضربت کے لیے بھی شب قدر ملے اور اس دنیا سے جانے کے لیے بھی شب قدر ملے، اس کے اندر اتنا تواضع پایا جاتا ہے، اتنا تواضع پایا جاتا ہے کہ ابی نیزر کون ہے؟ ان کا پہلے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ذکر کر چکی ہوں. ابی نیزر نجاشی کا بیٹا ہے، لیکن تخت و تاج کو چھوڑ کر امام علی علیہ السلام کی غلامی میں آ گیا تھا. امام علی علیہ السلام نے ایک مزرعہ، ایک کھیت جو ہے وہ ان کے سپرد کیا ہوا تھا کہ وہاں پر کھیتی باڑی کرتے تھے. توجہ، کھیتی باڑی کرتے تھے اور اپنی گزر اوقات کرتے تھے. ایک مرتبہ روایت کیا کہتی ہے، سوچئے کہ امام علی علیہ السلام کے اندر کتنی تواضع، کتنی انکساری مومنوں کے بارے میں پائی جاتی ہے. ابھی نیزر کے پاس گئے اور وہ کچھ وہ جو ملتا ہے کہ قنات کھود رہے تھے، حفر کر رہے تھے، یعنی کچھ مثلا پانی نکال رہے تھے، نہر کھود رہے تھے یا اس طرح کا کچھ زمین کھود رہے تھے. امام علی علیہ السلام نے کیا کہا کہ ابھی نیزر تم چاہتے ہو کہ علی بھی تمہاری اس کام میں مدد کرے؟ ابھی نیزر نے کہا کہ بالکل، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. امیر المؤمنین ہو، امام المتقین ہو، حجت پروردگار ہو، اپنے غلام اور چاہنے والے کے ساتھ کیا کیا؟ وہیں پر بیٹھ گئے اور زمین کو کھودنا شروع کیا. اور روایت کے کہتی ہے اس کے بعد ابھی نیزر نے کھانے کو حاضر کیا. وہیں زمین پر بیٹھ کر ابھی نیزر کے ساتھ کھانے کو تناول بھی کرتے ہیں. اور جب ایسی تواضع ہوگی، ایسی انکساری ہوگی مومنوں کے بارے میں، تو ظاہر ہے مومنوں کے دل میں بھی علی کی محبت ہوگی. روایت کے کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی جنگ میں، غالباً جنگ صفین کے اس سفر میں تھے امام علی علیہ السلام، کہ امام بھی پیاسے ہیں اور امام کا سارا لشکر بھی پیاسا ہے. تو وہاں پر امام نے کیا کیا، ایک پتھر کو اٹھایا، وہاں سے تازہ چشمہ جاری ہوا. وہاں سے ایک مسیحی گزر رہا تھا، ایک کرسچن گزر رہا تھا. اس نے کہا کہ آپ نے یہ معجزہ دکھایا اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں آپ کو اتنا خیال ہے کہ ان کی پیاس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے. آپ کون ہیں؟ آپ ضرور اللہ کا کوئی نمائندہ ہیں. امام علی علیہ السلام نے وہاں پر تعارف کروایا اور کہا کہ ہاں میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، رسول خدا کا وصی ہوں. جو ہی ایسا کہا تو اس مسیحی نے کلمہ پڑھ لیا اور امام علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا پر بلندتر سلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. لیکن ایسا انسان جس کے اندر اپنے چاہنے والوں کے لیے اتنی تواضع، اتنی محبت موجود ہے، قرآن کی اسی آیت میں جو اگلی صفت ہے وہ کیا ہے؟ اعزتاً علی الکافرین، کہ جب کافروں کی بات آتی ہے تو ان کے لیے محبت دل میں نہیں ہے، بلکہ ان کافروں کے مقابلے میں انتہائی شجاع انسان ہے،
इंतहाई बहादुर इंसान है। और कौन और ऐसा हो सकता है सिवाय इमाम अली अलैहिस्सलाम के कि जिनका लक़ब ही क्या है, फातिह बद्र व हुनैन। हमेशा आप लोग खुतबों में उलमा से ये सुनते होंगे कि वहाँ पर खुतबे में ये पढ़ा जाता है कि अली कौन है, फातिह बद्र व हुनैन है। ये क्यों नहीं कहा जाता कि अली खैबर के फातिह हैं, अली ओहद के फातिह हैं, हालांकि इन सब के फातिह भी हैं, लेकिन खास तौर पर ये क्यों कहा जाता है कि अली फातिह बद्र व हुनैन है? क्यों कहा जाता है? कहा इसलिए कि जो इस्लाम का सबसे पहला मारका है वो बदर है, और जो आखिरी है वो हुनैन है। बदर से लेकर हुनैन तक का अगर कोई फातिह है तो वो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। किस कदर शुजाअत इमाम अली अलैहिस्सलाम के अंदर पाई जाती है कि जंग सिफीन का ये वाक़या मिलता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम कभी ज़िरा पहनकर मैदान में आते थे और कभी बगैर ज़िरा के आते थे, क्योंकि अली को ज़िरा की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अली कर्रार हैं, गैर फर्रार है। जंग सिफीन के उस दिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या किया, बगैर ज़िरा के मैदान में चले गए। और एक रिवायत क्या कहती है कि आपके चेहरे पर नकाब था, किसी को पता नहीं चल रहा था कि आज ये जो मैदान में आया है ये कौन है, लेकिन जो दुश्मन है वो भी ये जानता था कि अली की क्या खुसूसियत है। जो ही अली मैदान में गए, क्या हुआ, लश्कर ने भागना शुरू कर दिया, कट कट कर लाशें गिरना शुरू हो गई। वहां पर अमर आस ने क्या कहा था कि अगर तुम जानना चाहते हो कि ये आने वाला अली है या कोई और है तो क्या करो, कहा कि जितनी लाशें गिर रही हैं उनके टुकड़ों का वजन करो, अगर 2 बराबर हिस्सों में कटा है तो ये अली इब्ने अबी तालिब है। और दूसरी खुसूसियत क्या है कि पूरे का पूरा लश्कर मिलकर हमला करो, अगर वो मैदान में डटा रहे तो वो अली इब्ने अबी तालिब है। अइज़्ज़तन अलल काफिरीन, जो काफिरों के मुकाबले में निहायत शुजा है, निहायत बहादुर है, वो अली इब्ने अबी तालिब है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद। चूंकि वक्त कम रह गया, इसकी जो अगली 2-3 जो सिफात है इंशाअल्लाह फिर कभी। लेकिन एक चीज़ जो आपकी खिदमत में अभी बयान करना चाहूँगी, निहायत अहम थी इसलिए उसको छोड़ दिया और चाहती हूँ कि इसको बयान करूँ। हम इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत कम जानते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम, आज मौला की ज़रबत की रात है, शब ज़रबत है, और उसके बाद 21वीं की जब शब आती है, तवज्जो चाहूँगी, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो जाती है। इन 48 घंटों में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या किया, किन लोगों से मुलाकात की, इमाम ने किन लोगों से गुफ्तगू की, इमाम की गुफ्तगू क्या थी, कितना कम जानते हैं। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें इस बारे में इकट्ठी की हैं मैंने, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो उसको बयान करूँगी। इमाम ने किस किस से गुफ्तगू की, वैसे तो ज़ाहिर अपनी औलाद से गुफ्तगू की, और ख़ास तौर पर जब 21वीं की शब आई थी या 20वीं का जो दिन था, इमाम ने उसने ख़ास तौर पर अपने असहाब से क्या कह दिया था कि अब कोई भी अली से ना मिले, अब अली किसी से मिलना नहीं चाहते, सिर्फ अली क्या करना चाहते, अपनी औलाद के साथ कुछ वक्त को गुजारना चाहते। लेकिन इन सातों में इमाम के कुछ सहाबियों का नाम आता है, इमाम के कुछ सहाबियों का नाम आता है कि जिन्होंने मौला से मुलाकात की और इमाम ने उनसे गुफ्तगू की, कुछ वसीयतें की। एक नाम हबीब इब्ने अम्र का आता है। इसके बारे में मिलता है कि गालिबन कि वो शख्स था कि जो तबीब के साथ, डॉक्टर के साथ, हकीम के साथ इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आया। तवज्जो, इमाम के पास आया, और जाहिर है जब तबीब के साथ आएगा तो क्या होगा, तबीब ने इमाम के ज़ख्म को खोला कि वो जो कटी हुई पेशानी थी उसको खोला। हबीब की जब नज़र पड़ी तो हबीब का गिरिया बुलंद हुआ, रोना शुरू कर दिया। इमाम ने क्या कहा कि हबीब गिरिया न करो, मैंने अभी रसूल खुदा से सुना है, मुझे ख्वाब में आए कि उन्होंने बयान किया कि अली हम आपके मुंतज़िर हैं, कब आप हमारे पास आएंगे। एक दूसरा शख्स जिनका नाम हम फ़ज़ाइल में, और जब भी अमीरुल मोमिनीन के सहाबियों की बात आती है
تو हम उनका बहुत जिक्र करते हैं। वो कौन है? वो हजर इब्ने उदै है, जो कि इमाम हसन के भी सहाबी हैं, इमाम हुसैन के भी सहाबी हैं और ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलाम के भी बेहतरीन सहाबी है। और उनको शहादत मिली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में, कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी खिलाफत मिली, उस वक्त जब मुआविया का दौर था, तो उस वक्त हुजर इब्ने अदी की शहादत होती है। मैं बयान कर चुकी हूँ, अगर आपकी याददाश्त काम करे और आपका हाफजा काम करे, इंशाअल्लाह अभी भी थोड़ा सा बयान कर दूंगी कि हुजर की शहादत किस तरह हुई। बहरहाल जब हुजर ने इमाम अली से मुलाकात की, तो शायद वो 20वीं का दिन होगा कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है, इमाम पर बेहोशी है, इमाम पर गशी है। हुजर इब्ने अदी जब इमाम की खिदमत में पहुंचे, तो रिवायत क्या कहती है, देखा कि इमाम का फर्क मुक़द्दस कटा हुआ है, इमाम की आंखें बंद हैं। हुजर ने अशआर को कहना शुरू किया, वल्लाह कितने तासुफ का मकाम है, कितने अफसोस का मकाम है कि आज शुजाअत दुनिया से जा रही है, आज किरामत दुनिया से जा रही है, आज तो तकवा दुनिया से रुखसत हो रहा है, आज तो अदालत दुनिया से जा रही है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आंखों को खोला और इमाम हसन को करीब किया और क्या कहा कि हसन बेटा बताओ ये कौन शेर कह रहा है? कहा कि बाबा ये हुजर है। कहा कि हुजर को मेरे करीब करो। हुजर जब मौला के करीब आए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आंखों को खोला और क्या कहा, एक सवाल किया, ऐ हुजर बताओ कि जब तुम्हें मोहब्बत अली का सौदा करने के लिए कहा जाएगा कि इतना माल ले लो, अली की मोहब्बत को बेच दो, बताओ हुजर उस वक्त तुम्हारा क्या आलम होगा? हुजर ने क्या कहा कि मौला वल्लाह वल्लाह अगर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाए और ये कहा जाए कि अली की मोहब्बत को बेच दो, मौला मैं कभी भी आपकी मोहब्बत को बेच नहीं सकता। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हुजर को दुआ दी, ए हुजर जज़ाकल्लाह खैर, ए हुजर अल्लाह तुझे सवाब कदम अता करे, तुझे इस मौत पर सवाब अता करे, परवरदिगार तुझे जज़ाए खैर अता करे। और वो वक्त भी आ गया कि जब हुजर को मुआविया के तमाम साथियों ने रोक लिया और हुजर के सामने उसकी कब्र को खोदा गया और क्या कहा कि हुजर मोहब्बत अली के बदले में जितना माल लेना चाहते हो माल ले लो। लेकिन हुजर ने वहां पर भी वही जुमला कहा, चूंकि आशिक अली है, चूंकि मुहिब अली है, अली को जुनून की हद तक चाहता है। क्या कहा कि खुदा की कसम अगर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दो तो मैं फिर भी मोहब्बत अली का सौदा न करूंगा। वहां पर क्या हुआ देखिए कि अगर किसी के सामने उसकी कब्र को खोद दिया जाए और ये कहा जाए कि अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हें इस गड्ढे में डाल दिया जाए तो इंसान का क्या आलम होगा। वहां पर हुजर से क्या कहा कि हुजर अगर कुछ करना चाहते हो इस आखिरी वक्त में तो करो। हुजर ने क्या किया, कुछ ना किया, कहा कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत हो। 2 रकत नमाज पढ़ी, लेकिन चूंकि मुहिब अली है, आशिक अली है, सहाबी अली है, उसकी नमाज का क्या आलम होगा। लेकिन हुजर ने ये जो आखिरी 2 रकत नमाज पढ़ी बहुत जल्दी से पढ़ी, बहुत जल्दी से पढ़ी। कहा इसलिए कि कहीं तुम लोग ये ना सोचो कि हुजर मौत से खौफ खा गया है। फिर हुजर से कहा गया कि हुजर अगर कोई वसीयत करना चाहते हो तो करो। हुजर ने अपने तमाम खानदान के लिए, अपने घर वालों के लिए कोई वसीयत नहीं की, बल्कि उस वक्त हुजर क्या कहते हैं कि मेरी सिर्फ एक वसीयत है कि जब मुझे कत्ल कर देना ना तो इसी जंजीर के साथ मुझे दफन करना, इसी खून के साथ मुझे दफन करना। मैं बरोज़ महशर अपने मौला के सामने इसी गुल जंजीर के साथ, इसी खून के साथ, इसी जख्मों के साथ अपने मौला के सामने आना चाहता हूँ। अजरुक मिनल्लाह। आज शब ज़रमत अमीरुल मोमिनीन है, आज इमाम अली अलैहिस्सलाम आज की रात अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर में रात गुजारते हैं। और मेरे मौला रमजान की इन रातों में कभी अपनी एक औलाद के घर जाते हैं, कभी दूसरी
अपने घर से कैसे रुक सकती हो? इमाम जब मस्जिद में आए, सोए हुए इब्ने मुलजिम को जगाया, उठ नमाज का वक्त हो गया है। जिस काम के लिए मस्जिद में आया था वो वक्त आ गया है। अरे जरा तसव्वुर कीजिए कि वो मेरा मौला जो अपने कातिल को बेनमाजी न देखना चाहे, वो अपने आशिक से, अपने मुहिब से क्या तवक्को रखेगा? अल्लाह अली अलैहिस्सलाम मेहराब में इबादत में गए। इधर पहली रकअत का पहला सजदा और इब्ने मुलजिम का बाहर जिब्रील की आवाज आई, अला कद कुतिला अमीरुल मोमिनीन, और उधर अली की आवाज आई, फुज़्ता बिरब्बिल काबा। अली की जब आवाज आई, बेटे दौड़े, इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आगे बढ़े, मोहम्मद हनफी आगे बढ़े, जनाब अब्बास आगे बढ़े। इमाम हसन ने क्या किया? चूंकि बड़े फर्जंद है ना, इमाम हसन ने क्या किया? मामा का सर अपनी गोद में रखा। इमाम हसन की आंखों से आंसू जारी, अरे चूही आंसू अली के रुखसारों पर गिरे। इमाम की आवाज आई, ए बेटा सब्र करो, दुनिया क्या कहेगी? अली का बेटा था, सब्र न कर सका। रिवायात क्या कहती है? खुदा किस कुर्सी को कबूल करे। रिवायात क्या कहती है? ये जुमला दो हस्तियों ने कहा, एक तो शब ज़रबत अली ने इमाम हसन से कहा, दूसरा करबला में हुसैन ने अली अकबर से कहा। जब अली अकबर की लाश पर आया, एक मर्तबा पर्ची के फल को खींचना चाहा, लाश से अली अकबर तड़पी। हुसैन ने फौरन क्या कहा, अली अकबर सब्र करो, दुनिया क्या करेगी? हुसैन का बेटा था, सब्र न कर सका। अजरकुल्लाह बेटा ने उठाया। पहले अली चाहते हैं कि चल कर अपने घर में जाए, लेकिन इतनी नकाहत होगी, इतनी कमजोरी होगी, अली से चला न गया। एक चादर को लाया गया, अली अलैहिस्सलाम को इसमें लिटाया गया। बेटों ने उस चादर को पकड़ा, सहाबियों ने उस चादर को पकड़ा। अब इमाम अलैहिस्सलाम के उस दरे विलायत की तरफ जाना शुरू किया। अरे जब घर करीब आया, इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? अरे मुझे ज़मीन पर खड़ा कर दो। सहाबियों से क्या कहते हैं? अरे सब इधर से चले जाओ। नहीं बोला, आपको छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन इमाम क्या कहते हैं? अरे मेरी बेटियां घर में मुंतज़िर है। अरे जब नामा के सर को कटा हुआ देखेंगे, अरे बीवियों की आवाज से गिरिया बुलंद होगी। अरे नहीं चाहता मेरी बेटियों की आवाज मेरे सहाबियों के कानों में आए। अरे काश मौला आप शाम गरीबा में होते। हाय मौला काश आप कूफा के बाजारों में होते। हाय मौला काश आप शाम के दरबार में ज़ैनब की बरकत को देते। अल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम को तबीब देखने के लिए आया और उसने क्या कहा कि अगर थोड़ा सा दूध मिल जाए तो अली के दर्द में अफाका हो जाएगा। रिवायात क्या कहती है? कूफा के सारे यतीम अपने अपने हाथों में छोटे छोटे सरफों को उठाकर तेरे विलायत के बाहर आ गए। अरे हमसे दूध ले लीजिए। अरे दिल कहता है कि मौला ने क्या कहा होगा, मुझे तुम्हारे इस दूध की जरूरत नहीं है। और 20 सालों के बाद यही कूफा से जब मेरे हुसैन का काफिला गुजरे, अरे मेरे हुसैन की यतीम
يعلمون أي منقلب ينقلبون. يا الله يا رحيم بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطمة بحق فاطمة يا محسن بحق حسن يا قديم الإحسان بحق حسین علیہ السلام. پروردگار تجھے مشکل کشائے تو عالم کا واسطہ دیتے ہیں. زینب کی یتیمی کا واسطہ, ام کلثوم کی یتیمی کا واسطہ, عباس کی یتیمی کا واسطہ, امام حسن اور حسین کی یتیمی کا واسطہ. روایات یہ کہتی ہے کہ خود مولا کی وصیت کی کہ مجھے غسل کون دے گا, مجھے کفن کیسے پہناؤ گے, مجھے دفن کہاں کرو گے. ایک بار چھوٹی سی روایت کہ جب مولا کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے نا تو کوفہ کے باہر ایک نابینا شخص لیٹا ہوا نہایت بلند آواز سے گریہ کر رہا تھا. امام حسن اس کے قریب گئے اور کہتے ہیں کہ نابینا بتاؤ تو کیوں گریہ کر رہا ہے. 3 دن گزر گئے, میرا مونس میرا ہمدم نہیں آیا. وہ آتا تھا, مجھے کھانا کھلاتا تھا, میرے ساتھ انس رکھتا تھا. آج اچھا بتاؤ ان کا نام کیا تھا. جب بھی میں نے ان کا نام پوچھا انہوں نے نام نہیں بتایا. ہاں ایک نشانی تھی کہ جب وہ آ کر میرے پاس بیٹھتے تھے, جب ذکر کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کائنات اس کے ساتھ ذکر کر رہی ہے. امام حسن نے اپنے سر کو پیٹ لیا, ارے وہ ہمارے پاپا تھے اور ابھی ہم انہیں دفن کر کے واپس آ رہے ہیں. پروردگار مشکل کشائے دو عالم کا واسطہ, امیر مؤمنان کا واسطہ, پروردگار ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت عطا کرنا, ہمارے اس کرسی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرنا. پروردگار مرحومین کے درجات کو بلند کرنا, اعلی علین میں جگہ عطا کرنا, ائمہ کا قرب و جوار عطا کرنا, حوض سے کوثر سے سیراب کرنا. جس کی جو مشکل ہے پروردگار اس کی مشکل کو آسان کرنا. ہر مومن ہر مومنہ کے دل کو راحت اور سکون اور ٹھنڈک عطا کرنا. پروردگار ہم سب کی اولادوں کو زمانے کے شر سے محفوظ رکھنا, ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا. پروردگار ہمیں اپنے مرحومین کے لیے اور اجداد کے لیے بہترین صدقہ جاریہ اور باقیات صالحات قرار دینا. پروردگار اس دنیا میں زیارت حسین, آخرت میں شفاعت حسین ہمارے شامل حال کرنا. پروردگار امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل کرنا, ہم سب کو امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار کرنا. ہماری عمروں کو طولانی کرنا کہ امام کے ظہور اور نور کو دیکھ سکے. اگر ہم مر جائے تو ہمیں ہمارے قبور سے اٹھانا تاکہ امام کی نصرت و حمایت کر سکے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ